is here. I was just waiting for my HOD. I just checked the line whether my teacher is here. My HOD ma'am, she's Matilda Bhuvaneshwari ma'am. She's not here. So, and we have Kanaga ma'am. So, I just introduced my faculty team. No, Dr. Kanaga ma'am, Kanaga ma'am. Yes, Amrita. Yes. Ma'am, yeah. Sai, Dr. Kanaga is one of the most senior teacher in college itself. And Dean of Alumni Relations. Yeah, ma'am. I'm about to say that, ma'am. Ma'am is the Dean of Alumni Relations. Sai, are you with us? Yes, I'm with you. Yeah, I'm with you. Ma'am is a Dean of Alumni Relations, and she has more than 25 years of experience, and she is with us, guiding us and facilitating us throughout the years. And I welcome you, ma'am, for this session. We also have with us, thank you, ma'am. We also have Dr. Aisha Manju, also one of the senior faculties from my department. She did her PG over here itself, Sai, and ma'am has got an overseas experience. She happened to be in the student exchange program in one of the universities in Sweden. So ma'am is very energetic, and she so. I'm sorry, your voice is breaking right now. My voice is breaking. Yes, Amrita. My connection is, I think, I don't know, ma'am. It's stable over here. Okay, so quickly, I'll just summarize, Sai. So we are in a 4th day of our virtual study tour, and virtually we had gone to Chennai, then Madhya Pradesh. We traveled to Netherlands, and now we are about to enter Germany. With the help of you, and we are very much eager to know about your experiences as a volunteer in the organization which you served in Germany side. So I'm very much happy and excited to hear from you as before. So dear girls, Mr. Sai Krishna was my colleague in 2015, and we were actually as friends, in the department. So we used to even share our grudges, and we always think about the future. We visualize that this has to be done and this has to be done, and we always have that kind of same energy, and we travel with the same wavelength. But unfortunately, Sai is 10 years younger to me. Okay, so he's very young, and he's very energetic and a very good chap also. And we also have to congratulate him. So he's going to do his another master's in Germany. So he got an admission in one of the universities, I guess, in Germany, and he's about to leave India in the month of September 2021. So as part of my department and on behalf of my faculty team, we wish you good luck, and may God bless Sai. So over to you. So also, girls, I would like to share about Sai. So Sai is currently working as a senior executive in the Division of Information, Education and Communication of Chennai Enviro Solutions Private Limited. Currently, he has taken up as a part-time job over there. So till August, I guess he'll be working there, and then he will prepare himself to fly off from India and to be in Germany for his master's. So thank you, Sai, for sparing your very precious time with us. So over to you. So you go to Germany till 9 o'clock. Okay. Yes. Shall I start off right now? Yes, Sai, you could go ahead. It's better like you also converse in Tamil, because we people love our mother tongue. Okay, than the foreign language. All right. No. So you could also converse in Tamil. Thank you, Sai. கொஞ்சம் கேவலமா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் என்ன இங்கிலீஷ்ல யோசிக்க வச்சுட்டாங்க இப்போ வேலையில. அதனால கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க. பட் எனிவேஸ், மேம்க்கு இங்க இருக்க மற்ற ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, ஹெச்ஓடி மேம், உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி மேம் எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வணக்கம், அண்ட் ரொம்ப நன்றி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஆல் த டியர் லவ்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹலோ அண்ட் greetings to all of you. Thank you for your wishes. So ஓகே, எல்லாம் ரெடியா? ஜெர்மனி போலாமா?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I have made a small presentation. ஹரிபரியா நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அவே ரைட் நவ். Okay. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. All right, great. Yes, sir. Okay. So, yeah, thank you for the response. ஸோ இங்க இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜெர்மன்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா willkommen in Deutschland. ஸோ ஜெர்மனி சொல்றது வந்து நமக்கு ஜெர்மனி வந்துட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் நேம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்தியா கூட தான் வந்து லைக் ஈவன் ஃபார் சென்னை வந்துட்டு மெட்ராஸ்ல இருந்துச்சு. ஸோ வாட் எவர் வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் the English people, so they were just renaming places according to their comfort. So Deutschland சொல்றது வந்துட்டு it was they're finding it difficult. அதனால வந்து ஜெர்மனின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணி that's how Germany is known worldwide. So வெல்கம் டு ஜெர்மனி. முதல்ல டாய்ச்லாண்டுங்கிறது தான் அதோட நேம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ எப்படி தமிழ்நாடுங்கிறத வந்து தமிழ்நாடுன்னு வச்சிருக்காங்களோ அதே கான்செப்ட்ல தான் வந்து டாய்ச்லாண்டை ஜெர்மனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேரோட கம்ஃபர்ட்காக மாத்திக்கிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹலோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு பீப்புள் கிரீட் ஈச் அதர். இங்க எப்படி நம்ம வணக்கம் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி ஜெர்மனில பீப்புள் வந்துட்டு அவங்களை விஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? So this picture was taken during the first week of my stay in Germany. I lived in Berlin. Berlin வந்து ஜெர்மனியோட capital city. So this is where I lived for 1 year. It is like a second home. ஏன்னா சென்னை வந்துட்டு எப்பவுமே நான் பிறந்து வளர்ந்ததுனால it is my hometown. It's close to my heart. No matter where I go, I will always find my way back to Chennai, Tamil Nadu. But yeah, Berlin definitely felt like home. In fact, after coming back from my volunteer service, I was entering my home and I felt like I was not at home. வேற ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு பிளேஸ்க்கு போற மாதிரி இருந்துச்சு. ரேண்டமா ஒரு பிளேஸ், ஒரு ரூம்குள்ள நுழைஞ்சிட்டு அங்க வந்துட்டு எங்க அம்மா எங்க பாட்டி எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. ஏன் இவங்க இங்க இருக்காங்க, எங்க என்ன பண்றாங்க இங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் I had when I came back. So Berlin was very nice to me, very lovely place. So we'll know more about these things a little later. So Germany அப்படின்னு சொன்னா usually what comes to our mind? I don't know if I can make this in an interactive session, but I will try to do it somehow. Yeah, so Germany அப்படின்னு சொன்னாலே, அதுவும் German history எடுத்துக்கிட்டாலே, everybody will have a very bad thoughts, negative thoughts. வார்ல இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அன்பார்ச்சுனேட்லி எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ தட் இட் ஹேப்பன்ட். யூ கேன் சி both the world wars. 2 வேர்ல்ட் வார், உலகப்போர் 2 நடந்துச்சு இல்லையா? the first உலகப்போர், 2வது உலகப்போர், எல்லாத்துலயுமே வந்து ஜெர்மனியை சுத்தி தான் நடந்துச்சு. ஜெர்மனி தான் சென்டர் பாயிண்டா இருந்துச்சு இது எல்லாத்துக்குமே. யூரோப்பியன் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்பவுமே ஜெர்மனி, எஸ்பெஷலி பெர்லின் இப்படிங்கிற இந்த பிளேசஸ் வந்துட்டு எல்லா பிரச்சனைகளோட கோரா இருந்திருக்கும் யூரோப்பியன். அதுவும் ரீசெண்ட் யூரோப்பியன் ஹிஸ்டரி இந்த பாஸ்ட் 200 இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட் எவர் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் விச் ஷேப்ட் ஹவு த வேர்ல்ட் வாஸ் லுக்கிங் அட் திங்ஸ், இது எல்லாமே எப்படி மாறுச்சு, வேர்ல்டையே வந்துட்டு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நோக்கத்துல கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இட் ஹேப்பன்ட் இன் ஜெர்மனி. So 2 world wars. Unfortunately, the Second World War was, it created massive impact. It, ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை ஏற்படுத்துச்சு செகண்ட் வேர்ல்ட் வார். உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளும் வந்துட்டு இதனால வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க, அது நமக்கே தெரியும். ஸோ ஜெர்மனியில வந்து நாஜி பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாசிஸ்ட்
ரைட் விங் பார்ட்டி வந்து they were responsible for misleading the people, false promises, false hopes, discrimination. எல்லா விதமான பீப்புளுக்குமே வந்து they were discriminating. அவங்களுக்கு வந்து தான் தான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிலீஃப் இருந்துச்சு. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, விமன் இருக்காங்க, சில்ட்ரன் இருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாம மைனாரிட்டிஸ், ஜூஸ், மற்றவங்க அவங்கள மாதிரி வந்து உள்ள ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ், இது இல்லாம ஹோமோசெக்சுவல் பீப்புள் இவங்கள, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைக்ரண்ட் பீப்புள் இவங்கள, இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு பீப்புளை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி அவங்கள வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ்ல வச்சு அவங்கள வந்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணி கில் கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருப்போம். பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷர் தான், நான் ரொம்ப டீப்பா போகிறது கிடையாது. நான் இருந்த பெர்லின் சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ல்டு வார்ல 95% டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லா ஹெவியா வந்து 24/7 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் அந்த நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து, அதுவும் வேர்ல்டு வார் 5 years 6 years நடந்துச்சு. அதுல வந்துட்டு கடைசி 1.5 years ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே த சிட்டி வாஸ் பீங் பாம்ட். ஏர்கிராஃப்ட் வந்துட்டு அலைஸ் கிட்ட இருந்து, அதாவது US, UK இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து they were bombing Berlin, especially because that was the capital city of Germany, and all the government offices, the core of Nazi party was situated in 2 places. One was in Berlin, இன்னொரு பிளேஸ் வந்துட்டு நூர்ன்பெர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஸ்பெல்லிங் வந்துட்டு NURENPERG. ஸோ இந்த பிளேசஸ்ல தான் வந்துட்டு நிறைய நாஜி பார்ட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்ததுனால ஹெவியா பாம்பு பண்ணாங்க. பாம்பிங்ல வந்து அது வந்துட்டு ஒரு வாரங்கிறதுனால அது நடந்துச்சு. பட் இதுல என்ன கெட்ட விஷயம் நடந்துச்சுன்னா, பெர்லின் வந்துட்டு ஒரு மிக அழகான சிட்டியா இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். அழகழகான பில்டிங்ஸ், கண்டெம்பரரி ஆர்ட்ஸ், ரொம்ப வந்துட்டு ரசிச்சு நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க்னால வந்துட்டு அந்த சிட்டியை கட்டியிருந்தாங்க. பட் வந்து வேர்ல்டு வாருங்கிற ஒரு சோகமான ஈவெண்ட்னால சிட்டி ரொம்ப அழிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பெர்லின் போய் பார்த்தோம்னா ஒரு சில பில்டிங்ஸ் மாத்திரம் அந்த பாம்பிங்ஸையும் தாங்கிட்டு ஒரு சில பழைய பில்டிங்ஸ் இருக்குது. பட் ரொம்ப மாடர்ன் சிட்டியா வந்துட்டு இப்போ வி கேன் சி பெர்லின். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் த கோல்டு வார். கோல்டு வாரும் எங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பாயிண்டா இருந்துச்சுன்னா ஜெர்மனி தான். கோல்டு வார் டைம்ல வந்து ஜெர்மனிய, அதாவது வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே ஜெர்மனியை வந்துட்டு ஒரே கண்ட்ரியா விட்டா அவங்க திருப்பியும் வாருக்கு வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைஸ் அண்ட் ரஷ்யா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜெர்மனியை 2 பார்ட்டா பிரிச்சாங்க. ஒன் வாஸ் த வெஸ்ட் ஜெர்மனி அண்ட் தி அதர் திங் வாஸ் ஈஸ்ட் ஜெர்மனி. இது வந்துட்டு 2 பார்ட்டா பிரிச்சு 2 இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரிஸா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பெர்லினையுமே வந்து 2 பார்ட்டா பிரிச்சாங்க. பை தி வே, பெர்லின் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் ஈஸ்டர்ன் ஜெர்மனி. சரிங்களா? ஈஸ்டர்ன் ஜெர்மனிக்குள்ள இருந்தாலுமே பெர்லினை 2 பார்ட்டா பிரிச்சு ஒரு பார்ட் வந்துட்டு அலைஸ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இன்னொரு பார்ட் வந்துட்டு ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன், அப்போ வந்துட்டு சோவியத் யூனியனா இருந்துச்சு. அவங்க வந்து தேவர் அட்மினிஸ்டரிங் இட். ஓகேங்களா? இண்டிபெண்டன்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் சொல்லிப்பாங்க, பட் அது பப்பட் கவர்மெண்ட்ஸா வச்சுட்டு தேவர் இந்த பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ்ல இருந்து இந்த 2 கவர்மெண்ட்டையும் வந்து 2 குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் வந்து நமக்கு 1990s கிட்ட வரப்போ கோல்ட் வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஈவெண்ட் நடந்துச்சு. இதுலயும் வந்துட்டு ஜெர்மனி ஒரு சென்டர் ஃபோக்கஸ் பாயிண்டா இருந்துச்சு. பிகாஸ் சோவியத் யூனியன், அதாவது ரஷ்யன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா வால் ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க. அதாவது ஈஸ்டர்ன் பெர்லின்ல உள்ள பீப்புள் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெர்லின்குள்ள போகக்கூடாது, அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெர்லின்ல உள்ள பீப்புள் வந்துட்டு ஈஸ்ட் பெர்லின்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க கூடாது. இந்த பர்பஸ்க்காக ஒரு பெரிய வால் கட்டினாங்க. அது பேர் தான் வந்துட்டு பெர்லின் வால். இது பத்தியும் நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் கோல்ட் வார், அதாவது 1993 கிட்ட வந்துட்டு கோல்ட் வார் முடியுது. ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன், சோவியத் யூனியன் வந்துட்டு சுக்குநூறா வெடிக்குது. This was also orchestrated by US and the other western countries. இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, they are against communism. அதே மாதிரி ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கண்ட்ரி சோவியத் யூனியன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபெயில்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து சோவியத் யூனியன்ல இருந்து பிரிஞ்சு
தனியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா? அந்த டைம்ல என்னாச்சு, பெர்லின் வால் வந்துட்டு இடிக்கப்பட்டுச்சு. பீப்புளே வந்துட்டு ஒரு பீப்புள் மூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. பெர்லின் வால் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இடிச்சுட்டு ஜெர்மனி வாஸ் ரீயூனிஃபைட் அகேன். ஈஸ்ட் ஜெர்மனி, வெஸ்ட் ஜெர்மனி, ஈஸ்ட் பெர்லின், வெஸ்ட் பெர்லின் இருந்தது எல்லாமே வந்துட்டு அபாலிஷ் பண்ணி ஒரே கண்ட்ரியா வந்து யூனிஃபை பண்ணாங்க. தட் ஹேப்பன் சம்வேர் டியூரிங் த லேட் 1990s. இந்த பீரியடுக்கு அப்புறமா ஜெர்மனில என்ன நடந்துச்சு இப்போ வரைக்கும், இப்போ வந்துட்டு 1990s இருந்து ஜெர்மனி எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இன்னைக்கு ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் ஜெர்மனி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் டு சி ஹவு பீப்புள் ஹாவ் ஹீல்ட். ஏன்னா ரொம்ப சோகமான விஷயங்கள், நீங்க வந்துட்டு இந்த கோல்ட் வார்ல வந்துட்டு ஒரு வால் தான், ஒரே ஒரு செவுரு, அது வந்துட்டு கட்டி வச்சுட்டு என்னென்ன சோகமான சம்பவங்கள் நடந்துச்சு, சோக கதைகள் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் டாக்கிங். அவ்வளோ டார்ச்சர் அண்ட் அவ்வளோ சேட் ஈவெண்ட்ஸ் வேர் ஹேப்பனிங். ஒரு பார்ட் ஆஃப் த வால்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரும், இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த வால் இன்னொரு ஃபேமிலி மெம்பரும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதர்ஸா இருந்திருக்கலாம், சிஸ்டர்ஸா இருந்திருக்கலாம், லவ்வர்ஸா இருந்திருக்கலாம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், சில்ட்ரன் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தேர் பேரண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு கதைகள் வந்துட்டு எப்படி அவங்களால ரீயூனியன் ஆக முடியாம இருந்துச்சு, அப்புறம் வால் வந்துட்டு உடஞ்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி ரீயூனிஃபை ஆனாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆல் தோஸ் ரிசோர்சஸ் இன் புக்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் ஆல்சோ. பட் இவ்வளோ விஷயங்களையும் கடந்து இன்னைக்கு ஜெர்மனி வந்துட்டு ஒரு டெவலப்ட் கண்ட்ரியா இருக்காங்க. ஸோ if you look at their political system, they are following democracy, participatory democracy. People வந்துட்டு எல்லா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிறாங்க. they are participating, they are voting. எங்க தப்பு நடந்தாலும் பீப்புள் வந்து தட்டி கேட்கறாங்க. திருப்பியும் வந்துட்டு பழைய மாதிரி அந்த நாசி பார்ட்டி வந்துட்டு ரீஃபார்ம் ஆயிட்டு வராங்க. ஓகேங்களா? அது எப்படி சொல்றாங்கன்னா நியோ நாசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ புது வகையான நாசிஸ், கரண்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் நாசிஸ். அந்த பார்ட்டி நீங்க அபாலிஷ் பண்ணாலும் அதோட ஐடியாலஜிஸ் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு சில பீப்புள் வந்துட்டு அது சரி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரேசிஸ்டா இருக்கிறாங்க, மற்ற கல்ச்சர் வந்து வெல்கமிங்கா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்ல பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கெட்டவங்கன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஸ்டில் தேர் ஐடியாலஜிஸ் ஆர் நாட் அகாமடேட்டிங் பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ். அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் திருப்பியும் நாஜி பார்ட்டி மாதிரி ஒரு பார்ட்டி ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டெமோக்ரஸியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி டெமோக்ராட்டிக்கா அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஹெல்த்தியான டெமோக்ரஸி வந்து யூ கேன் சி இன் ஜெர்மனி. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் த ஹிஸ்டரி. நெக்ஸ்ட் வந்து லைஃப் இன் ஜெர்மனி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, பீப்புள் ஸ்பீக் டாய்ச். ஓகேங்களா? நம்ம வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம ஜெர்மன் சொல்றோம். ஓகேங்களா? பட் த ஆக்சுவல் லாங்குவேஜ் தட் தே ஸ்பீக் ஜெர்மன் வந்துட்டு இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் நேம், டாய்ச். ஓகேங்களா? டாய்ச்ங்கிறது வந்துட்டு ஜெர்மனில பேசப்படுற லாங்குவேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ டாய்ச் பேசக்கூடிய நிலம் தான் டாய்ச் லேண்ட். ஓகேங்களா? அந்த இப்போ டாய்ச் லேண்ட் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, டாய்ச் பீப்புள், டாய்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெர்மன் பீப்புள்ல. டாய்ச்சர் வாழக்கூடிய, டாய்ச் பேசக்கூடிய மக்கள் வந்து டாய்ச்லாண்ட்ல வாழ்றாங்க. இதுதான் வந்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். லாங்குவேஜ் வந்து எல்லாருமே நம்ம யூஸ்வலா வந்து ஓகே. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஜெர்மனி பத்தி பேசுறப்போ எக்கச்சக்கமா ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் ஸ்டீரியோ டைப்போட மீனிங் தெரியுமா? Can anybody say what a stereotype is? ஓகே. ஸோ ஸ்டீரியோடைப் அப்படின்னா ஒரு பர்சனை குறிச்சு நம்ம அசம்ஷன் வச்சிருக்கிறது. அது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் அசம்ஷன். ஸோ ஜெர்மனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுறப்போ நிறைய பீப்புள் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் வச்சிருப்பாங்க. ஜெர்மன்ஸா அவங்க ரேசிஸ்டா இருப்பாங்க, ஜெர்மன்ஸா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ஷா இருப்பாங்க, அவங்க சிரிக்க கூட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய 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 விஷயம் வந்துட்டு பீப்புள் வில் ஹாவ் ஜெர்மனிக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஜெர்மனி மேல உள்ள ஹேட்னால. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் லாங்குவேஜ் மேலேயும் காட்டுறாங்க. தே சே ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட், அதை வந்து கத்துக்கவே முடியாது, ரொம்ப ஹார்டான லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஜெர்மன் வந்துட்டு பேசுறது வந்து கேட்கறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷா இருக்கும், அதுல வந்து பிளசண்டாவே இருக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி 1 year நாங்க இருந்தேன். என்னால என்னோட மினிமல் எஃபர்ட் மூலியமா என்னால லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ நல்லாவே புரிஞ்சுப்பேன். பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பேசுவேன், பட் ஐ கேன் ஸ்பீக். அண்ட் ரீடிங் ஆல்சோ ஐ கேன் டூ இட். ஸோ ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ஸ்டீரியோ டைப் மூலியமா வந்து ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் லாங்குவேஜ் டு லேர்ன். அந்த லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கிறப்ப தான் தெரியும். தமிழ் லாங்குவேஜ்ல ஒரு நல்ல அழகான ஒரு விஷயம் இருக்கும். எல்லா வார்த்தைக்கு பின்னாடியும் ரொம்ப தெளிவான அர்த்தங்கள் இருக்கும். நம்ம இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த விஷயம் இருக்காது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நிறைய லாங்குவேஜ்ல இருந்து உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தே மேட் அ லாங்குவேஜ், தே மேட் இட் அப். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல ஒரு வேர்ட் இல்லைன்னா நாளைக்கே அதே லாங்குவேஜ், அதாவது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல ஒரு வேர்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு லாங்குவேஜ்ல இவங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்கான வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அழகா அதை எடுத்து ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம தமிழ் வார்த்தைகளே நிறைய வார்த்தைகள் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. கட்டுமரம் நம்ம தமிழ்ல சொல்றது அவன் கட்டமரன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். ஓகேங்களா? கட்டமரனை வந்து கட்டுமரத்தை வந்து கட்டமரன் ஆக்கிக்கிட்டான். பிகாஸ் தே டென்ட் ஹாவ் அ வேர்ட் டு டிஸ்கிரைப் கட்டுமரம். தே borrowed it from our language and they incorporated it in English. பட் தமிழ்ல வந்துட்டு அழகழகான எல்லா விஷயத்துக்கான வார்த்தைகளும் இருக்கு. எல்லா வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு தெளிவான அர்த்தம் இருக்கு. அதே மாதிரி விஷயம் தான் வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் டாய்ச் அதுலயும் வந்து இருக்கு. தே ஹாவ் வெரி நைஸ் வேர்ட்ஸ், வெரி கிளியர், வெரி நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் தே வில் ஹாவ் ஃபார் ஈச் வேர்ட். பிளேஸ் நேம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து when you talk about German language, it's a very beautiful language. Next வந்து climatic condition. So ஜெர்மனி வந்து ரொம்ப ஒரு கோல்டான கண்ட்ரி. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இயர் வந்துட்டு இட் வில் பி கோல்ட். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது ஃபார் 2 to 3 days ஒரு 40 degrees நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட். சென்னையில வந்துட்டு ஒரு 40 degrees இருந்தா கூட அந்த அளவுக்கு நான் வார்மா ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் அது ஹை ஆல்டிடியூட்ல இருக்கிற கண்ட்ரினால ஜெர்மனில வந்து அந்த 40 degrees ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்துச்சு. பட் தட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் 2 to 3 days. But during summer the temperature was fluctuating between 25 degrees to 33-34. இதுதான் வந்துட்டு சம்மர்ல இருந்துச்சு. ஸ்லோவா வந்து வின்டர் ஆரம்பிக்கிறது வந்து டைம்ல வந்து 0 degreesல இருந்துச்சு. பீக் வின்டர்ல -15 வரைக்கும் போச்சு. ஸோ திஸ் வாஸ் மை அப்சர்வேஷன் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ். இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் மாத்திரம் சொல்லியிருக்கேன். பட் கிளைமேட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் ஒரு ரொம்ப அழகான கிளைமேட். பிகாஸ் வென் யூஆர் இன் ஜெர்மனி யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் வெதர். நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வி வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்மர், அதுக்கப்புறம் மழைக்காலம், அப்புறம் லைட்டாக குளிரும், அப்போ திருப்பியும் சம்மர் ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் வந்துட்டு வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணோன்னா இலையுதிர் காலம் பார்க்கலாம், அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் பார்க்கலாம். பட் வந்துட்டு அந்த அந்த வெதர், அந்த கிளைமேட் வந்து நம்மளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. whereas in Germany you can experience, you can see, you can feel every little climatic changes which is happening, and it's very beautiful to look at. Some pictures I will share it with you in the upcoming slides. You can see how the climatic conditions are changing, how extreme it can be, and so on. Next வந்து we can talk about food. இங்க எப்படி நம்ம காலையில இருந்து இட்லி தோசை சாப்பிட்றோமோ அவங்க வந்து they like to eat bread. நீங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு 3 வேளையும் பிரெட் கொடுத்தீங்கனாலும் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. they don't ask you for anything else apart from cheese. they love cheese. different varieties of cheese இருக்கும். இங்க நம்ம சாப்பிட்றதுலாம் சீஸே கிடையாது. ஆக்சுவலா I don't know what it is. சீஸே கிடையாது நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம். they have different varieties of cheese. they love cheese and very high quality diet they prefer. So ஒரு சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி they also keep changing what they eat. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒரு ரெஜிடான மெனு வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்டு பழகிருப்போம் நம்மளோட வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. பட் அங்க வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு வெதர் கண்டிஷனுக்கும் they have different they follow different diet. For example, சம்மர்ல வந்து they only take little bit of bread. most of the times they prefer noodles.
அதுவும் வந்துட்டு நூடுல் சாலட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா இருக்கிற காய்கறி எல்லாம் வந்து கிடைக்கிறதா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ஒரு பவுல்ல போட்டு நூடுல்ஸை வந்துட்டு நல்லா அவிச்சு அதுல போட்டுட்டு they will add some sauce, white sauce எதனா ஒன்று போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து குளுக்குன்னு சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு 25 டிகிரிஸே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுவாங்க. they don't like ரெயின் வந்துட்டு வந்துச்சுனாலே வந்துட்டு எவ்ரிபடி will get depressed. நான் வந்துட்டு ரொம்ப குஷியா இருப்பேன். அப்பா மழை வந்துருச்சு, சூப்பரா இருக்கு, அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யாரு நீ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பார்ப்பாங்க. பட் வந்து யா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு கிளவுடி வெதர், ரொம்ப ரெய்னி வெதர் அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. தே ஹேட் இட். நீங்க வந்துட்டு தப்பி தவறி கூட நீங்க அங்க போனீங்கன்னா எனக்கு மழை பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க, உங்களை ஏதோ வந்துட்டு ஒரு ஏலியனை பாக்குற மாதிரி பார்ப்பாங்க. பட் கம்மிங் பேக் டு ஃபுட், ஒரு வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தே வில் கீப் சேஞ்சிங் தேர் food that they have. They love to eat bread and they also love to make things at home. நிறைய கேக் செய்வாங்க, நிறைய குக்கீஸ் செய்வாங்க. ஒரு ஃபெஸ்டிவலையும் ரொம்ப அழகா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. Just 1 minute, I'll take a pause. Yeah. So ஒரு ஃபெஸ்டிவலையும் வந்து ரொம்ப அழகா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவங்களோட ஃபுட்ல வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டா அவங்க வந்துட்டு கண்டினியூஸா எடுத்துக்கிற விஷயம் வந்துட்டு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஆல்கஹால். கண்டிப்பா அது இல்லாம அவங்களால முடியாது. they will have it in some form. It will be either wine. People in Germany, they love beer. வந்துட்டு தண்ணியை விட அங்க சீப்பு. அது வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து ஒரு பாட்டில் உள்ள இறங்கியே ஆகணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து they will definitely take beer. And German beer is very high quality and people love it. It is part of their food. So there's no stereotypes against alcohol consumption in German culture. It is accepted. Childrenக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. But as children grow, when they become adults, they can also take it. It is accepted from 16 years onwards. So food வந்துட்டு they love food. They tried they modern Germans, they are open for different cultures and they also try to experiment with different kinds of food. நான் வந்து ஜெர்மனில இருக்கப்போ ஒரு கெஸ்ட் ஃபேமிலியில ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். என் கூட வந்துட்டு ஒரு ஜெர்மன் ஃபேமிலி இருந்தாங்க. அண்ட் மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் ஆல்சோ ஜெர்மன்ஸ். நான் அங்கே போனப்போ என் கூட இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருந்தாங்க. பட் சம்ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு ரிலேட் வித் அதர் ஜெர்மன் பீப்புள். அவங்க கூட இருந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது, அவங்களோட கல்ச்சர் அப்சர்வ் பண்ணுறது, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அவங்க எப்படி வந்துட்டு ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது. ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டைம் வித் ஜெர்மன்ஸ். அண்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் வித் ரிலேட்டட் டு ஃபுட் வாஸ், அவங்களோட ஃபுட் வந்து ரொம்ப பிளாண்டா அவங்க வந்து சாப்பிட்டு பழகிருக்காங்க. ஸோ லைட்டா பச்சை மிளகாயை பார்த்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான், தே கெட் ஸ்கேட். பச்சை மிளகாயை பார்த்த உடனே அவங்களோட அந்த ஃபேஸ்லாம் ரொம்ப ஒயிட், ரொம்ப ஃபேர் ஸ்கின் டோன்ல இருப்பாங்க. அவங்க அந்த பச்சை மிளகாயை பார்த்துட்டாங்கன்னா அப்படியே ஸ்லோவா ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதை பார்த்தாலே. அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும். தே ஆர் சோ ஸ்கேர்ட் அபவுட் ஹேவிங் ஸ்பைசி ஃபுட். ஸோ ஸ்பைசி ஃபுட்னா மிளகா போட்டு சாப்பிட்றது மாத்திரம் இல்ல, எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். நீங்க இந்தியன் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு கொத்தமல்லி தூள், ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூள், சாம்பார் பவுடர் எல்லாமே நம்ம நிறைய போட்டு பண்ணி நம்ம பழகிருக்கோம். பட் அவங்களோட டயட், அவங்களோட ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஸ்பைசஸ் வந்து சும்மா ஒரே ஒரு பிஞ்ச், லிட்ரலா லைட்டா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு அவங்க அப்படிதான் வந்து சாப்பிட்டு பழகிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்பைசஸ் வந்து ஜெர்மனிலயோ யூரோப்லயோ அதிகமா விளையாது. அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ஃபுட்ல யூஸ் பண்ற ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ரொம்ப வந்துட்டு அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்ததுனால அவங்களோட பழக்கமே அப்படிதான் இருந்திருக்கு. ஸோ நம்ம திடீர்னு கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஆசையா கொண்டு போய் ஒரு சாம்பார் எடுத்து கொடுப்போம். நிறைய வந்துட்டு நம்ம காரம் போட்டு நம்மளோட சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்க எடுத்து ஒரே ஒரு வாய் தான் வைப்பாங்க. And then disaster will strike. பட் அவங்க கூட இருந்து அவங்களோட டேஸ்ட் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பண்ணப்போ they really loved Indian food, especially தோசை. நீங்க தோசை வந்துட்டு 100 தோசை சுட்டு வச்சாலும் they'll just keep eating it. And one very funny thing happened at my workplace. So நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து disabled people இருந்தாங்க. And my colleagues were also into social work. So we related really well.
அண்ட் என்னை கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, எப்போ நீ இந்தியன் ஃபுட் சமைச்சு கொடுக்க போற, என்ன எப்போ எனக்கு வேணும், எங்களுக்கு இந்தியன் ஃபுட் சாப்பிடணும், நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நான் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணேன், ரைஸ்லாம் பண்ணிட்டு சிக்கன் 65 பண்ணிட்டு நல்லா கேரட் ஹல்வா, அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 2-3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள், பீன்ஸ், பீட்ரூட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். சாம்பார் வைக்கிறது மாத்திரம் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்டே பண்ணி வச்சுட்டேன். அது லைட்டாக கொஞ்சம் பாயிலிங்ல வச்சுட்டு நான் வந்துட்டு அரிசி வடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சட்டி நல்லா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும், அது ஃபுல்லாக நான் சாம்பார் வச்சிருந்தேன். ஏன்னா ஒரு 30 people சாப்பிடணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு அவங்களுக்கு மைல்டான ஸ்பைசஸ் போட்டு எல்லாமே பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் வந்து நிறைய விஷயம் வந்துட்டு நான் தனியாக சமைச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்துட்டு அவங்களால ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, பட் அவங்களால முடியாது. பிகாஸ் அதில் என்ன போடணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ பீப்புள் ஆர் லிட்டரலி சிட்டிங் பிஹைண்ட் மீ அண்ட் வாட்சிங் வாட் எவர் ஐ வாஸ் டூயிங். அண்ட் சின்ன சின்ன விஷயம் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, அந்த காய்கறி கட் பண்றதெல்லாம். பட் குக்கிங் வந்துட்டு நான் தான் ஷெஃப், நான் தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் அரிசி வடிக்கிற கேப்ல ஒருத்தங்க என்ன பண்ணாங்க, சாம்பார் தான் ரெடி ஆயிடுச்சுல, இதை நான் கொண்டு போய் வெளியே வைக்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சரி ஓகே நீங்க கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. அப்பளமும் நான் சுட்டு வச்சிருந்தேன், ஒரு ஒரு 20 தோசை வந்துட்டு நான் சுட்டு வச்சிருந்தேன். சரி ஓகே அவங்க எடுத்துட்டு போய் வெளியே வச்சுட்டாங்க, ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த அரிசியை வந்துட்டு நான் வந்து வடிச்சிட்டு இருக்கேன், வடிச்சு முடிச்சிட்டேன். சரி ஓகே எல்லாரும் சாப்பிட போலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வடிச்ச அரிசியை கொண்டு போய் வெளியே போய் பாக்குறேன். அந்த சாம்பார் வச்சிருக்க அந்த ஃபுல் பாட் வந்து எம்டி. எல்லாருமே அழகா ஒரு பவுல் எடுத்திருக்காங்க. இதை வந்துட்டு சாம்பார் ஃபுல்லா ஊத்தி அந்த அப்பளத்தை லைட்டா நொறுக்கி மேல வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணிட்டு தோசையை வந்துட்டு எடுத்து லைட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிச்சு எல்லாரோட பவுல்லையும் போட்டுக்கிட்டு அதை குடிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் தே டிட். ஏன்னா என்னை கேட்டாங்க, இந்த இந்த பவுல்ல வந்துட்டு இந்த லிக்விட் பண்ணிருக்கியே இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சாம்பார்ன்னு சொன்னேன். அவங்களுக்கு புரியல, சாம்பார்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல உள்ள வந்துட்டு நம்ம பருப்பு யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு பேர் வந்து இங்கிலீஷ்ல லென்டில். நான் சொன்னேன் இது வந்துட்டு லென்டில் சூப்பு, இதுல நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாமே நான் அழகா பண்ணி வச்சிருக்கேன், இது வந்து ரைஸ் கூட சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் வந்துட்டு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மாத்திரம் கேட்டு, சூப்னா ஜெர்மன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க. இந்த அரிசி நான் சாம்பார்ல போட்டு சாம்பார் வந்து ரைஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுறோங்கிற செகண்ட் பார்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டு மறந்துட்டு அதை கவனிக்கவே இல்லாம சாம்பாரை கொண்டு போய் குடிச்சிட்டாங்க. This was a very funny and loving memory that I had. ஏன்னா நான் வச்ச சாம்பாரை ஒருத்தங்க வந்து 30 பேர் உட்காந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து குடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இட் வாஸ் very nice memory. But coming back to food, they love to try different kinds of food. And ஃபுட் கூட வந்துட்டு எல்லா கல்ச்சர்லயுமே இருக்கும் கண்டிப்பா இல்ல. ஆல் ஆஃப் அஸ் லவ் ஃபுட். ஏன்னா நம்ம தினைக்கும் பண்ற ஒரு விஷயம், சலிக்காம பண்ணுவோம். ஸோ they also are very welcoming to different kinds of food. And coming to culture, they have a very interesting culture, western culture ன்னு நம்ம சொல்லலாம். People like to live in families for a short time. அதாவது அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் தே ஹேவ். இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் டோன்ட் லைக் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் மேரேஜ். பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாவே தே லிவ் ஃபார் இயர்ஸ். ஒரு சில பேர்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்காமவே they live as partners till they separate, till they part from this world. Years together they will just live together. அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ மாடர்ன் ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு இருக்கு. Previously, and there are also still some families who like to go the traditional way, get married, have children and everything. But இப்போ வந்துட்டு அவங்களோட சொசைட்டில நிறைய விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப ரேப்பிடா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. And homosexuality is legal in Germany. You can find gay people living together, lesbian people living together. It's widely accepted in their culture. So அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்போ கிடையாது. அண்ட் இங்கே எப்படி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம எல்லாருமே தமிழ் பேசினாலும் ஒரு ஊர்ல நம்மளோட லாங்குவேஜ் வந்து வேற மாதிரி கேட்கும். ஸோ நான் சென்னை தமிழ் பேசுறதுக்கும், கோயம்புத்தூர்ல இருக்கவங்க தமிழ் பேசுறதுக்கும், கன்னியாகுமரியில இருக்கவங்க தமிழ் பேசுறதுக்கும், மதுரை, தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால இருக்கிறவங்களும் டிஃப்ரெண்டா வந்து லாங்குவேஜ் வந்து டயலெக்ட் மாறும். ஏன்னா
அந்த லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி த லாங்குவேஜ் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அதே மாதிரி தான் ஜெர்மனிலையும் வந்து எல்லாருமே வந்து ஜெர்மன் பேசினாலும் டயலெக்ட் வந்துட்டு ஹெவியா மாறும். நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சவுத் ஜெர்மனில மீட் பண்ண போயிருந்தப்போ அவங்க ஜெர்மன் பேசுறாங்க, எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட புரியல. அவங்களே சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்த் ஜெர்மனிக்கு போனப்போ, அதாவது என் சவுத் ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, நார்த் ஜெர்மனிக்கு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருந்தப்போ எங்களுக்கே ஒண்ணுமே புரியல, பட் நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க இருக்க எங்களால கத்துக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்லயே வந்து ஹெவியா டயலெக்ட்ஸ் இருக்கு. வைடா வந்துட்டு பேசக்கூடிய டயலெக்ட் வந்துட்டு ஹோக் டாய்ச், அதாவது ஹை ஜெர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஜெர்மன் கிளாஸ் போனாலும் கத்துக்கிற விஷயம் வந்துட்டு ஹோக் டாய்ச். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ரீஜனுக்கும் வந்துட்டு அவங்களோட ஃபுட் மாறும், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் மாறும். அண்ட் யா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கல்ச்சர் தே ஹேவ். அண்ட் நிறைய லைஃப் இன் ஜெர்மனி பத்தி பேசியாச்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் ஃபுட் ஃப்ரம் ஜெர்மனி. ஸோ ஆன் த ரைட் யூ கேன் சி இந்த செரி மாதிரி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஆக்சுவல் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக். நம்ம வந்துட்டு கடையில இங்க பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிடுறது, அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பஞ்சு கேக் தான் அது. பட் திஸ் ஒன் இஸ் த ஆக்சுவல் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக். அதை வந்து ஜெர்மன்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஷ்வாட்ஸ் வெல்டர் கிர்ஷ்டார்ட். எங்கன்னா டைப் பண்ணி காட்டுறேன், அதான் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஸ்பெல்லிங் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் நேம் ஃபார் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக். அண்ட் இங்க நீங்க பாக்குறது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், இது வந்துட்டு ஒரு பியர் பாட்டில். அண்ட் the one on the left, this one is a cheese cake. சீஸ் கேக் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா. they have some apricot கேள்விப்பட்டிருப்போம், அதை வந்து மேல டாப்பிங்கா வச்சுட்டு சீஸ் கேக் வந்து they have very beautiful ஃபுட்டே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் செம்மையா இருந்துச்சு. I hope you will also have a chance someday. So coming to the place where I lived, Berlin. நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு சிட்டி அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க 2 பிக்சர் பாக்குறீங்க. ஒன் ஆன் த லெஃப்ட், இதுக்கு பேர் வந்து பிராண்டன்பர்கர் டூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு நாஜி ஆர்கிடெக்சர். நாஜிஸ் வந்துட்டு ஜெர்மனிய ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ பெர்லினை வந்து வேர்ல்டு கேபிட்டலா ஆக்கணும். அவங்க வந்துட்டு நாஜிஸ் வேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆம்பிஷியஸ். அவங்க வந்துட்டு வேர்ல்டே கான்குவர் பண்ணி வேர்ல்டே வந்துட்டு அவங்க ரூல் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷனோட பெர்லினை வேர்ல்டு கேபிட்டலா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேட் தான் வந்துட்டு என்ட்ரி டு த கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இதை ஃபர்ஸ்ட் கட்டினாங்க. ஸோ என்னதான் வேர்ல்டு வார் டைம்ல பாம்பிங் நடந்திருந்தாலும் somehow this particular monument it survived. இன்னைக்கும் வந்துட்டு அதை பராமரிச்சு வச்சிருக்காங்க as a symbol of what went wrong. இது வந்துட்டு எல்லாருமே ரொம்ப பாப்புலரான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட். பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க மெசேஜ் என்னன்னா, இது வந்துட்டு ஜெர்மன்ஸ் வந்துட்டு they really regret whatever happened. சரிங்களா, ஜெர்மன்ஸ் வந்துட்டு நடந்ததை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி மானுமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு இதை பார்த்து வருந்துறாங்க. நம்மளோட பெர்மிஷன் இல்லாம எப்படி ஒரு ஃபாசிஸ்ட் கவர்மெண்ட் இவ்வளவு அட்டகாசத்தையும் பண்ணாங்க. பீப்புள் தே டுக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம ஈஸியா சொல்லுவோம், நான் என்ன பண்ண முடியும், கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா we are finding a escape route. But Germans, they really feel guilty of whatever happened. They took responsibility, the people took responsibility for letting something bad to that extent. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி மானுமெண்ட் லெஃப்ட்ல இருக்கிறது இந்த பிராண்டன்பர்கர் டூர் வந்து பார்த்து they are feeling, they are it's also a symbol of regret. And ரைட் சைட்ல நீங்க பாக்குறது this building, இது வந்துட்டு டிவி டவர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம், ஃபேன்சே டூர்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன்ல சொல்லுவாங்க. அதுவும் I'll just type it here so that it will be easy for you guys. ஸோ டூர்ம் அப்படின்னா டவர், ஃபேன்சேயர் அப்படின்னா வந்து டிவி. ஸோ ஃபேன்சே டூர்ம் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஈஸ்ட் பெர்லின் வெஸ்ட் பெர்லின் சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னு. இந்த 2 பில்டிங்ஸ்மே வந்துட்டு ஈஸ்ட் பெர்லின்ல இருந்துச்சு.
And this particular thing was constructed during the Soviet rule. ஸோ ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் வந்துட்டு சோவியத் யூனியனா இருந்தப்போ அவங்க ஈஸ்ட் பெர்லினை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இந்த பர்டிகுலர் மான்யூமெண்ட், இந்த பர்டிகுலர் டவர் வந்து டெலிவிஷன் டவரா வந்து கட்டினாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஆஃபீஸ். இதுக்குள்ள நீங்க மேல போலாம், மேல போயிட்டு அங்க ஒரு ரொட்டேட்டிங் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் இருக்கு. பெர்லினோட கார்பரேஷன் அவங்களோட முனிசிபல் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு சில ஆஃபீஸஸ் வந்து இதுல லொகேட் ஆயிருக்கு. ஸோ வெரி பாப்புலர் ஸ்பாட். இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் வந்து அலெக்சாண்டர் பிளாட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்துட்டு பெர்லின்லயே ரொம்ப பாப்புலரான கிரௌடடான பிளேஸ். பெர்லின்ல வந்துட்டு இன்னொரு அழகான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பில்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஹையா இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க இங்க பின்னாடி பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, பார்க் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஹோட்டல். இது வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல், இன்ஃபேக்ட் 7 ஸ்டார் ஹோட்டல். இதுதான் வந்துட்டு நான் பார்த்ததுலயே பெர்லின்லயே இந்த டவருக்கு அப்புறமா பெரிய பில்டிங். ஒரு 20 ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், ஒரு 20 ஃப்ளோர்ஸ் 30 ஃப்ளோர்ஸ் மேக்ஸிமம், அதுக்கு மேல இருக்காது. பெர்லின்ல வந்துட்டு எல்லா பில்டிங்ஸுமே வந்து மேக்ஸிமம் 2 to 3 ஃப்ளோர்ஸ் தான் இருக்கும். அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. தே வாண்ட் தி சிட்டி டு லுக் லைக் தட். ஸோ இந்த 2 பிக்சர் பத்தி பேசிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அலெக்சாண்டர் பிளாட்ஸ்லயே உள்ள மரியன் கிர்ச் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு சர்ச். இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப அழகான சர்ச். வேர்ல்டு வார்ல வந்து என்னதான் பாம்பிங் நடந்திருந்தாலும் இந்த சர்ச்சும் வந்து சர்வைவ் ஆயிருச்சு. ஸோ நீங்க ஜெர்மனில நிறைய பிளேசஸ்க்கு போனீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் சர்ச்சஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் அ கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி, தே பிலீவ் இன் கிறிஸ்டியானிட்டி. ஸோ நிறைய வந்துட்டு சர்ச்சஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் thousands ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் சர்ச்சஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் அக்ராஸ் ஜெர்மனி. ஸோ இது வந்துட்டு அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர். இப்படிதான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ச்சஸ் வில் அப்பியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், இதுதான் வந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த பெர்லின் வால் ஆஃப் பெர்லின், வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு கால் இட் அஸ். ஜெர்மன்ல அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பெர்லினர் மவர். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்துட்டு பெர்லினர் மவர்ங்கிறது தான் வந்து பெர்லின் வால். இது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கலான ஸ்பாட். இந்த ஒரு சில போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வால் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிருக்காங்க. அகைன் as a symbol of regret about it is a symbol of what went wrong. It is a symbol of what we should not repeat. ஸோ டொனால்ட் ட்ரம்ப்ங்கிறவர் வந்து அமெரிக்கால வந்து இதே மாதிரி தான் வால் கட்டி ரெஃப்யூஜிஸை வந்து இந்த பக்கம் விடக்கூடாது, மெக்சிகோல இருந்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னப்போ ஹியூஜ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அட் திஸ் ஸ்பாட். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல கேதர் பண்ணி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஏன் ஒரு இடத்துல இங்க வால் கட்டி ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் துன்புறுத்தினது போதாதா, திருப்பியும் நீங்க எதுக்கு இதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மிஸ்டேக் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பாட்ல கேதர் ஆகி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அகேன்ஸ்டா நிறைய பீப்புள் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் லேக்ஸ், ஜெர்மனி, பெர்லின், இந்த சரௌண்டிங்ஸ், அதாவது ஸ்பெஷலி பெர்லின் அண்ட் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா thousands ஆஃப் லேக்ஸ் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் போட்டோ வந்து நான் ஆட்டம்ல எடுத்தேன், இலையுதிர் காலத்துல. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆல் தோஸ் ட்ரீஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், லீவ்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த லேக்ல ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் பெர்லின் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு அழகான விஷயம் வந்து நைட் கல்ச்சர். வீக்கெண்ட்னா யாரும் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் தியர் நைட்ஸ் அவுட் சைட். they will go out. இப்போ unfortunately கொரோனானால நிறைய லாக்டவுன்ஸ் இன்னும் அங்க இருக்குது. அதனால தான் even I wasn't able to go. But when I was there, people really loved night culture. நைட்ல வந்துட்டு எல்லாரும் பார்ட்டி பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு just be outside, just talking with their friends. நிறைய இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க, அவங்களுக்குள்ள டேலண்ட்டை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும் நைட் லைஃப் வந்துட்டாங்க. இட்ஸ் வெரி சேஃப் ஃபார் விமன். யாரும் வந்துட்டு உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம உங்களை பார்க்க கூட மாட்டாங்க. இட்ஸ் வெரி நிறைய விஷயம் வந்து ஜெர்மன் கல்ச்சர்ல வந்துட்டு இம்போலைட்டான விஷயம். நீங்க அவங்கள பார்க்க கூட கூடாது. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை முறைப்பாங்க, நீங்க எதுக்கு என்ன பாக்குறங்கிற மாதிரி, என் பெர்மிஷன் இல்லாம. ஸோ இட்ஸ் a nice thing also. Sometimes you will feel uncomfortable. ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில வந்துட்டு எல்லாரையும் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்து பழகிட்டோம். நம்ம அங்க போயிட்டு ஒரு குழந்தைய பார்த்து கூட நம்ம ஒரு குழந்தை அழகா இருக்குன்னு பார்த்தா கூட அவங்களோட அம்மா வந்து பார்ப்பாங்க, நீ ஏன் குழந்தைய பாக்குற மாதிரி. ஸோ but it's a nice thing also. Why would you want to bother someone else without their permission? So but apart from that, இந்த மாதிரி வந்துட்டு நைட் லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
நீங்க பின்னாடி வந்துட்டு வால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அழகழகா கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த போட்டோ நான் எப்ப எடுத்தேன்னா பெர்லின்ல வந்து லைட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும். அப்போ வந்துட்டு உள்ள பில்டிங்ஸ்ல ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும். இமேஜின் பண்ணுங்க, இந்த இந்த பர்டிகுலர் டவர்ல வந்து இது ஃபுல்லா பிளெயினா இருக்கும். ஸோ இதுலயும் வந்துட்டு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ப்ரொஜெக்டர் மூலியமா லைட்ஸ்லாம் இதுல டிஸ்பிளே பண்ணி ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய பேட்டர்ன்ஸ்லாம் போட்டு காட்டுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ். மெஜாரிட்டி என்னென்ன ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஹாலோவீன். தே லவ் ஹாலோவீன். அதை வந்துட்டு பயங்கரமா வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பம்கின்ஸ்லாம் நான் என்னோட டிசேபிள்ட் கிளையன்ஸ் கூட உட்காந்து நாங்க பண்ண பம்கின் தான் அது. இதுக்குள்ள கேண்டில் வச்சு இதை வெளியே அந்த டிஸ்பிளே பண்ணி ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ்அப் பண்ணி டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் க்ரீப்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அக்டோபர் ஃபெஸ்ட். இது மாசம் பூரா அக்டோபர் மாசம் ஃபுல்லா இந்த அக்டோபர் ஃபெஸ்ட்டை கொண்டாடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்பெல்லாம் செப்டம்பர்லயே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, அக்டோபர் எண்ட் வரைக்கும் அந்த ஃபெஸ்டிவல் போகும். இது என்ன கான்செப்ட்னா ஃபுல்லா எல்லாருமே பியர் குடிக்கிறது தான் அக்டோபர் ஃபெஸ்ட். பியர் ஃபெஸ்டிவல் வெரி வெரி பாப்புலர். இட் ஹேப்பன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். ஜெர்மனில அதுவும் ஸ்பெஷலா பெர்லின்ல ஆரம்பிச்ச விஷயம் வேர்ல்ட் வைட் ஒரு ட்ரிங்கிங் ஃபெஸ்டிவலா இப்போ கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அக்டோபர் ஃபெஸ்ட் இஸ் வெரி பாப்புலர், பீப்புள் லவ். இன்னொரு நல்ல விஷயம் நான் பார்த்தது என்னன்னா, ரொம்ப இன்டாக்சிகேட்டடா இருக்கப்போ அவங்களோட செல்ஃப் கண்ட்ரோல் லூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க. ரொம்ப ஆல்கோஹால்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா கன்சியூம் பண்ணிட்டு அவங்க வெளியெல்லாம் போக மாட்டாங்க, டிரைவ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ஹேபிட்ஸ்லாம் அவங்க வச்சிருக்காங்க. ட்ரிங்கிங் இஸ் அக்செப்டட் இன் தியர் கல்ச்சர். நம்ம கல்ச்சர்ல அது அன்அக்செப்டட். ஸோ நம்ம கல்ச்சரையும் அவங்க கல்ச்சரையும் கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டாம். வாட் எவர் ஐ எம் டெல்லிங் யூ இஸ், இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் another world. Actually, it's some other place that is happening, and there drinking is accepted, and they also have a festival to celebrate that particular thing. And next thing is Weihnachten. Weihnachten na Christmas. They love Christmas. ஒரு 2-3 months கிட்ட அவங்க அதுக்காக சிட்டியவே டெக்கரேட் பண்ணி அழகா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் இமீடியட்லி சில்வெஸ்டர், அதாவது நியூ இயர். ஸோ நியூ இயர் வரும், அதையும் ரொம்ப நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல் இஸ் ஈஸ்டர். ஸோ நிறைய பேர் நவ் தே டோன்ட் ஐடென்டிஃபை தெம்செல்ஸ் வித் எனி ரிலிஜன். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ எய்திஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. தே டோன்ட் ஃபாலோ எனி ரிலிஜன் எனிமோர். தே டோன்ட் பிலீவ் இன் காட். இப்போ எஸ்பெஷலி ஒரு 40% to 50% of the people they don't identify themselves with any religion, but still they love to celebrate all these festivals because festival nale ஒரு நல்ல happy mood கொண்டு வருது இல்லையா, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக கல்ச்சரையும் விட்டு கொடுக்காம people are celebrating festivals. And coming to the part, very important thing, what did I do? நான் என்ன பண்ணேன் ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு? So I finished my course in Madras School of Social Work. என்னோட மாஸ்டர் நான் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்ல பண்ணேன். யூஜி மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல BSW. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டிட். அண்ட் என்னோட மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எழுதிட்டு I qualified to teach as an assistant professor. I was working there for like 2.5 years. And on the time I was working with Amrita ma'am, very very nice person, and very nice memories I had with her. And afterwards I quit and I went to Germany to take part in this volunteer program. So இது social volunteer year அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறவங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அண்ட் திஸ் பர்சன் ஹியர், இவங்க ரெண்டு பேர் தவிர everyone else were my co-volunteers. These two people were my field work guides, my guides, my guides when I was there in Germany. So in the picture நீங்க பாக்குற நிறைய people, they are coming from different countries, different cultures. Many people were coming from Indonesia, some people were coming from different countries in Africa, some people were from India, and some people were from Latin America. Multicultural environment la
இந்த வாலண்டியர் சர்வீஸ் நடந்துச்சு. இந்த வாலண்டியர் சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் நாங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸில் மெஜாரிட்டியாக ஒர்க் பண்ணோம்னா, ஒன் திங் வாஸ் டிசேபிள்ட் கேர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வாஸ் டு ஒர்க் வித் சில்ட்ரன் இன் கிண்டர் கார்டன்ஸ். இந்த ரெண்டு தான் வந்து மெஜாரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ டிசேபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா there were two varieties. One is to work with disabled people where they lived. ஸோ ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து இருக்கு. ஒன் மோர் திங், தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பான்சரிங் அண்ட் ஃபண்டிங் டிசேபிள்ட் கேர். ஸோ இன்கேஸ் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா டிசேபிள் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அவங்கள கவர்மெண்ட்டே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி அவங்கள ஒரு ஷெல்டர்ல வச்சு பார்த்துக்கிறாங்க. வெரி வெரி அமேசிங், வெரி குட் ஃபெசிலிட்டிஸ் தே ஹேவ். அண்ட் அனதர் திங் இஸ் தே ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஒர்க். நிறைய வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டியும் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ நாங்கள் வாலண்டியர்ஸா டிசேபிள் பீப்புள் கூட அவங்க இருக்கிற அந்த ஹோம்ஸ்ல இல்லை ஷெல்டர்லையோ இல்லைன்னா ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட ஒர்க் பிளேஸ்லயோ எங்களால் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. திஸ் இஸ் வேர் வி வேர் மோஸ்ட்லி என்கேஜ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிசேபிள்ட் கேர். அண்ட் கிண்டர் கார்டன்ஸ்ல வந்துட்டு சில்ட்ரன் கூட ஒர்க் பண்ணோம். சம் பீப்புள் வேர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் இன் ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸ். இப்போ இன்னைக்கு ஜெர்மனியில வந்துட்டு ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த situation in Syria. There are so many refugees coming from Middle East into Europe, and Germany is a very nice country. They are welcoming refugees, they are accommodating them, rehabilitating them, providing them opportunities, and yeah, இதனால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் ஆஸ் அ ஸ்டேட், ஆஸ் அ கவர்மெண்ட், தே ஆர் வெல்கமிங் people of different cultures. And yeah, ஸோ நான் வந்து ஸ்பெஷலாக ஒர்க் பண்ணது வந்து டிசேபிள்ட் கேர்ல இருந்தேன். ஃபார் சம் டைம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் த ஷெல்டர் வேர் எவர் த டிசேபிள்ட் பீப்புள், டிசேபிள்ட் பர்சன் ஆர் அ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி தே வேர் லிவிங். அவங்களோட எந்த பிளேஸ்ல அவங்க லிவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களோட வீடு, அதாவது தே வேர் லிவிங் இன் அ ஹோம், அந்த இடத்துலயே வந்து நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணேன். ஐ ஹெல்ப் தெம், ஐ வாஸ் லைக் அ ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, the people I worked with, they were both mentally and physically challenged. So person with multiple disabilities in சொல்லுவோம் இல்லையா, they had multiple disabilities and I was working with them. And நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி, ஒரு பட்டி மாதிரி, அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை பர்சனல் ஹைஜீனுக்கு, இல்லை அவங்க எங்கன்னா வெளியே போகணுன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கீப்பிங் தம் என்டர்டைன்ட், engaging them in learning activities, அவங்களுக்கு எதனா ஒரு புது ஸ்கில் நம்ம உருவாக்குறதுக்கான தெரப்பி செஷன்ஸ், இதில் எல்லாமே வந்து I was involving when I was in working in the shelter. And later I was working with them also in their workplace. அவங்க ஒர்க் பிளேஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் இருந்துச்சு. அவங்களோட வொகேஷனல் ட்ரைனிங் மூலியமாக they learned to work with wood and also ceramics. ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு அசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒர்க்லேயே வந்து அவங்க பிக்னிக்ஸ்லாம் போவாங்க, அடிக்கடி ஷாப்பிங் போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ், பவுலிங் போவாங்க, இல்லை பார்க்கில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வாக் போவாங்க. இந்த மாதிரி நல்ல என்டர்டெய்னிங்கான ரெஃப்ரெஷிங்கான விஷயங்கள் பி டூயிங். அண்ட் ஒர்க் பிளேஸில் கூட வந்து வெல்னஸ், நிறையா வெல்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுவாங்க, லைக் யோகா, சிகாங், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில கேம்ஸ், போர்ட் கேம்ஸ். நம்ம இங்கே லூடோலாம் விளையாடுவோம் இல்லையா, they love ludo. People, German people, they love ludo. They'll just keep playing it for hours. So வந்துட்டு workல கூட I was playing with my clients, and it was a very very nice fun experience with extremely high amount of learnings. And this was a German government funded project. I did not have to pay anything, and in fact they were giving me a small stipend which was enough for my living expense. நான் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணேன். I was able to somehow manage my expenses. Many of these people were just 20, but I was already 25 by the time I was there. So நானும் வந்துட்டு ஒரு 5 years, like 2.5 years, 3 years நான் ஒர்க் பண்ணதுனால மணி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்துச்சு. I was able to save some money and I traveled across Eastern Europe. ஈஸ்டர்ன் யூரோப் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கும்.
அங்க வந்துட்டு ரொம்ப லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கம்மி. அதனால instead of going to all these France, England and Belgium, Netherlands, I did not go there because the cost of living is extremely high. So I chose Eastern Europe, and I had wonderful, beautiful memories also. So yeah, next slide is talking about the place I fell in love with, Germany. Definitely, I am waiting for the moment I can finally go back there and make more nice memories. And these are some nice pictures from my stay during the past year when I was there. This is from a place called Dresden, very beautiful place. And this is also from Dresden. You can see how the landscape is, how neatly they have built things and decorated stuff. பெரிய பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப அழகா இருக்கும். Wherever you just turn, you don't have to search for places to make pictures. You can just randomly make pictures and it will look beautiful. And this was taken during winter. I was attending a seminar. This was in somewhere in central Germany. The name of the place is far away right now in my mind, but the entire lake was frozen. We were just walking on it and we were just skidding on it and playing and having fun. Anniki vandu lighter snowfall kuda irunduchu, so that's why you can see all that white spots in the picture. Very, very beautiful and very different from this picture, for example, was taken in summer, and this was in peak winter, minus temperatures even during the day. And finally coming to this important part of social work in Germany. It is a licensed profession, and yeah, you have to study social work in German language, and you have to practice social work in German language. It is a licensed profession. Unless you have high language skills with regards to German, you will not get the license in the first place to practice. So, but still, I have chosen to study my second master. It is called as Master of Arts in Social Work as a human rights profession. And I do not have to know high level of German, because I will be working with refugees mostly. So that is my area of interest, and I also like to work for women empowerment. So my focus area would be to empower women refugees, and hence I have chosen to uh, study this particular master. I was supposed to leave already in September last year, but because of the pandemic, my plans changed. My university postponed the entire semester to this year. In the September na pora mari irukum nenikiren. So until then, I just wanted to keep myself engaged in some way. And currently I'm working on a waste management project in Chennai. My company is collecting segregated solid wastes from people's households, and also from restaurants, from hospitals, and so on. So yeah, my job is to create awareness amongst people and ask them to own up to their waste. On the waste வந்து தான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். நம்மளோட வேஸ்ட் இன்னொரு பர்சன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, இட்ஸ் அ கிரைம். So we are taking this message to the people, asking them to separate their waste. கிச்சன்லயே வந்துட்டு 3 வகையான பின்ஸ் வச்சுட்டு, நம்ம எப்போ வேஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ டைரக்டா கொண்டு போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பின்ல வந்து போடணும். அதாவது வெட் வேஸ்ட், ட்ரை வேஸ்ட் அண்ட் ஹசார்டஸ் வேஸ்ட். So this is what my job is with my teammates. In fact, tonight is Shivratri, right? Shivratri. My boss is constantly calling me on the other line, and yeah, because it's Shivratri, the vehicle is coming soon. I think it's 9 already. Okay, so I might have to leave very soon. So thank you very much for this chance. I hope that I've done justice to the tour of Germany, a short tour, but yeah, this has been great chance to just reflect and remember all the nice things which happened during my stay in Germany. I'm really, really grateful to my friends, German friends, very young and very nice, accommodating people. They wanted to make a difference. அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து ரேசிஸ்டா இருந்திருக்கலாம்,
நீ என்ன வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்க, நீ ஏன் கலர்ல இல்ல, நீ ஏன் லாங்குவேஜ் பேச மாட்டேங்கிற, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாம they were very accommodating. And yes, of course, I did make racist experiences when I was in Germany and also during my travels, especially in Italy. Yeah, those were bad memories. In fact, racism வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். How bad it can be அதுவும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தன் வந்து உட்கார்றது கூட விருப்பப்பட மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Because I was brown. And I also heard stories about racial discrimination my African friends were receiving. In fact, one of the volunteers he was in such a bad situation where some kids tried to push him into a train. ஸோ ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் அவன் நின்றுட்டு இருக்கான். ட்ரெயின் வரப்போ வந்து அவனை தள்ளி விடுறதுக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒயிட் சில்ட்ரன் வந்து they were doing it. சில்ட்ரன் தான், பட் இருந்தாலும் crime is a crime and a lot has to be done in terms of handling racism. Germany is a very safe place because உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா, if you're going to report it to the police, immediately they will definitely take action, no matter even if they are children of the president. அந்த மாதிரி லீகல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அண்ட் yeah, so yes, I'm at this moment really thankful to my German friends who helped me learn the language, know more about the culture, helped me travel to different places. It is an expensive place. Germany kuda vandu expensive da. They use euros as their currency. 1 euro translates to 90 rupees, so you can imagine I was earning somewhere around 400 euros every month, and that was just enough for my food and basic travels. But my friends were really nice enough to give me a place to live when I visited them, and also show me around in their vehicles if they had any vehicle. And yeah, I'm really grateful and thankful to those really lovely people. And yeah, let us also try to accommodate more different kinds of people within our country. So that would be my closing message. Thank you to the social work department of the college to have given me this chance to share whatever I have experienced. Thank you, Amrita ma'am, and thanks to all the faculty and students. If you have any questions, good evening. please. Good evening, Sai Krishna. It was Yes, ma'am. so enlightening, and we could understand how for your multifaceted personality. Yeah. So wonderful. Everything, whatever you talked about was Yeah. so nice to hear. Okay, Thank so really you were motivating every one of us. Yes. Okay, so the Yeah. age doesn't matter, the experience doesn't matter, but the way you presented things, it was so good. We should be really thankful to you. Okay, though you are looking so young, I have got a son who is running 26 years old. I think you will be younger to him. Yes, he's placed with Cognizant Technical Solutions, Bengaluru. Okay. Now he is in work from home. Okay, so soon after I saw you, I thought of my son. Yes, Thank you. you are also like my son. Okay, so I was really wondering. Okay, so the way you, and that is how you are very passionate and very composed. Okay, in going to other country and getting along with others, and they were loving you and they were expecting your food. Okay, so I think your life partner will be a luckiest person, I think. Okay, even I used to tell my son that you have to learn even cooking and everything, so that your life will be very peaceful and very smooth if you could work and support your wife. He used to laugh at me, but really I think you are doing everything wonderfully. I think Thank that's you. why God has blessed you to visit to such a country and blessed with higher education. Wishing you all the very best, Sai Krishna, to grow more and more and get success always in your life. Okay, so wishing you all the very best. Okay, God bless you. Thank you. I should Thank you. thank Amirda also. She was telling about you, but I was also busy and she was also busy. We couldn't talk more about
you. So that's why I was listening to you throughout. Yeah. Okay, so thank you so much. Good night. Good Good night, night. ma'am. Thank you very much. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words. Sai, could you take a couple of questions from my student, Sai? Yeah, definitely. Okay, I can. Amarda. Are Bye, you in a Amarda. rush? Bye. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Are you in a rush, Sai? I You were can telling take about that your 2 or boss. 3 questions Yeah, because Sai. Yeah, my Sai. boss will be Speak, very please. angry with me very soon. Yeah. Just give us some Okay. 5 minutes, okay? So the first question is from Rani ma'am. So she was asking about that volunteer program of how did you get that opportunity of that volunteer program. Can you just be brief about that program? Okay. Actually, I believe in something called as, power of the universe, theory of attraction and whatever. So I was just thinking, okay, what am I doing here? I'm working here with MSSW for 2.5 years. What next? I want to experience something new, travel somewhere, experience new cultures, meet new people. And somehow, through my HOD at Meta School of Social Work, she, informed me about this chance. And I contacted this organization called Udavi Society. And they were partnering with an organization in Germany. It is called Internationale Jugendgemeinschaftsdienst, shortly IJGD, and they are partnered with the Ministry of Volunteers in Germany. They have a separate ministry for handling volunteers. So they, in partnership with Udavi in Chennai, both of them together were recruiting volunteers. It is called as the South North program. Global South people or volunteers from Global South will visit a country in the Global North, Germany, and learn best practices from there through the volunteer service, come back to India or go back to their home country and carry out development work. So this is what, is the objective of that particular volunteering program. And yeah, did I answer the question? Hope so, Sai. Rani ma'am, is it okay, ma'am? Yes, Amrita. Thank you, Sai. It's very informative. It's nice talking, listening to you. It was very interesting presentation what you gave us. Actually, we travel along with you to Germany through your session. Thank you. Thank you, ma'am. I wish I had, more time to prepare better and share more pictures. Maybe later I can, just make a presentation and share it with Amrita and she can just translate. Yeah. Sure, we are eagerly waiting for it. Okay, sure, thank Sai. you. Yeah, thank you, Sai. Maybe I... Yeah. Sorry, ma'am, your voice is breaking right now. So I would like to take some questions quickly, like from Subba Lakshmi. She is asking if there are different specializations. Yes, there are different specializations for social work in Germany, social work education, like you have in India. But the thing is, most of the courses will be definitely in German, and very few courses are offered in English. And how about Sandhya wants to know about the crimes in Germany. Yes, Germany has different kinds of crimes, drug abuse and theft. Yeah, it's a country, right? It has people, and people are bound to make some mistakes. So it does have considerable crime rates, especially in regions where the development is poor. For example, there is a region in northwestern Germany called Bremen, and there the crime rates are high, and the German law is very, very, very strict, and punishment is also severe. Nobody is above the law, is what they believe. And about the German government, yeah, great. From Pritika, she wants to know about the German government. I think I have touched this part a little bit. It's a democracy, participatory democracy, because unlike many other democracies, people participate. They vote their, the representatives. They know who their representatives are. So, Tamil Nadu election வருது 6ஆம் தேதி
உங்களோட தொகுதியில எந்த பர்சன் நிக்கிறாங்க, அவங்க யாரு, அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாருமே ஓட் பண்றது பெட்டர். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் பீப்புள் இன் ஜெர்மனி. ஸோ நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தேவை, நம்ம தொகுதிக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல அதுக்கப்புறம் ஓட் பண்றதுதான் சென்சிபிள் பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸி. நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கட்சி பேரை வச்சுக்கிட்டு அங்க போய் ஓட் பண்ணிடுவோம். பட் வீல் பி த ஒன்ஸ் அகைன் கம்ப்ளைனிங், இந்த கவர்மெண்ட் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேங்குது, நான் வந்துட்டு எதுக்கு இந்த கட்சிக்கு ஓட் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம். நம்ம ஒரு சிங்கிள் பர்சன் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஓட் பண்றதை விட நம்ம தொகுதியில யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஓட் பண்றது இட்ஸ் a ஹெல்த்தி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸி. கரப்ஷன் வந்துட்டு ஐ எம் நாட் ஷுவர். நான் ஜெர்மனில இருந்த வரைக்கும் கரப்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. And somebody raised their hands. Who was that? It's Sandhya. Sandhya, you could unmute and talk to the resource person, Sandhya. Make it fast, Sandhya. Okay. Yes. Yeah. Okay, Sai. I think. Yeah. Okay, so it's already time. So thank you so much, Sai. On behalf of the department, we had a very cherishing experience, and I'm very grateful that you saved a ticket fare to Germany as of now, and you also have instilled that kind of inspiration that everyone should visit Germany once, maybe in a lifetime, in our lifetime. So thank you so much, and have a great night, Sai. So all the best, and you have great aspirations. So we wish very best, and may God bless you and your family. So bye, Sai. See you. Bye, man. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, guys. So have a great night. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.